Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bandanitananda Sahoditam Sri Nandanandanam Vande Radhika Charanodayam Gopijanu Samayuktam Bindavanam Manoharam Vanshakalpaturvasya Kipasindhu Bhavecha Patitanam Pavane Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangum langhayatigirim Yat kipātamaham vande paramanandamādhavam Vrindavan tulsidevai piya vai kesavasya Krishna bhakti pade devi sattvatvai namo namaha Narayana namaskritta naram chaiva narottamam Deving saraswati vyasam tato jayo mudira Sankirtane Krishna kathopadesha Gauriya patrasya prakasane Sadhanurakta guru bhakti yukta Bhakti pramodaksha jagodvaru Deyam sada paribhavanam avishtadoham Tethas padam siva virinchanatam saranyam Vetatiham panotapal bhavadibhutam Bande mahapurusate charanarvindam Yat padapallavanakachandamani chataya Vispurjita kamapi gavadu swadarsi Purunanuragara sasagara saramurti Saradhikamai kada kipam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhatu Sankirtanai kavitaro kamala chutasya Vishambaro Dijavaro Yugadharmapalo Bande Jagat Priyakaru Karuna Apataru Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasuroirvandito Diparupam Bhuktin cha muktin cha dadasi nitam Bhavanurupena sada narana Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tvamuhagam Narayano priyamanangamadapharam Varanasi purapati bhajavishanatham Vagishajasya vadane Lakshmirjasya cha vakshasi Yasyasti hidaya sambhid Tvam nishingamaham bhaje Hare Krishna 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 Hare 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 Ram
Guru Sriti Sarva Vipod Vimakshanam Hari Sriti Sarva Vipod Vimakshanam Guru Sriti Sarva Vipod Vimakshanam Hari Sriti Sarva Vipod Vimakshanam. Gauriya Goswami Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada পরমহংস জগদ্গুরু জানিয়েছেন সংসারের এই ভয়ঙ্কর স্বরূপটা যারা অনুভব করতে পারবেন তারা কখনোই সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হবেন না নিশ্চিত পরিমাণে। যে বা যারা এই সংসারের ভয়ঙ্কর স্বরূপটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন বা পারবেন তারা কোনো মতেই সংসারের এই বিকৃত সুখের প্রতি আকৃষ্ট হবেন না। যারা মূর্খ, যারা বোকা, যারা মায়ার বশে যাচ্ছে ভেসে, তারা ছাড়া সংসারের এই ভয়ঙ্কর কদাকার রূপ যেটা বাইরে অত্যন্ত সুন্দর বলে মনে হয় তার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না। কিন্তু যার গুরুকৃপা আছে তাকে সংসার স্পর্শ করতে পারে না। অজামিলকে কেন সংসার স্পর্শ করলো? সে তো গায়ত্রী মন্ত্র জপ করত, জ্যেষ্ঠ জনের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল, সে শালগ্রামকে পূজা করত প্রতিদিন, তার ধর্মপত্নী ছিল, সমস্ত কিছু অনুকূল। তারপরেও তিনি কেন মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হলেন? উত্তর একটাই, তিনি গুরুকৃপা পান নাই। যে গুরুকৃপা পেলে সংসার তুচ্ছ বোধ হয় সে কৃপাটা তিনি পান না। হতে পারে তিনি খুবই ভালো লোক, চরিত্রবান ছিলেন, গুরু বৈষ্ণবের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল হয়তো, কিন্তু সে সুযোগটা তার হয়নি। আমাদের বিশ্বনাথ চক্রবর্তীবাদ বলছেন সংসার দাবা নলনীড় লোক ত্রাণায় কারুণ্য ঘন ঘনত্বম প্রাপ্ত সকল্যাণ গুণাণবশ্য বন্দে গুরুশ্রী চরণারবিন্দম। মহাপ্রভু বলছেন চেতদর্পণ মার্জনম ভব মহাদবাগ্নি নির্বাপরম শ্রেয় কৈরবচন্দিকা বিতরম বিদ্যাবধূরীবনম আনন্দবর্ধনম প্রতিপদম পূর্ণামিত্বাস্বাদনম সর্বাত্মস্তপনম পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম। শিল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলছেন কৈবল্য নরকায়তে তিদশ পূর আকাশ পুষ্পায়তে দুর্দান্তেন্দ্রিয় কাল সর্পপটলিপৎখাতদংশ্রায়তে বিধিম মহেন্দ্রাদৃশ্য কৃপায়তে যৎকরুণা কটাক্ষ বৈভবতম তম গৌরমেব বিশ্বম্পূর্ণ সুখায়ত। মহাপ্রভু বলছেন সংসার উদ্ভাবনের, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন সংসারটা জ্বলন্ত একটা ফার্নেসের মতো, জ্বলন্ত আগুন চারিদিকে জ্বালাচ্ছে, তার মধ্যেই মানুষগুলো পুড়ছে জ্বলছে, তারপরেও বুঝতে পারছে না, তারপরেও তাদের ভালো লাগে সংসার। এরা কেমন গুরু কৃপা পেয়েছে এবার বুঝে দেখুন, তারপরেও ভাল লাগছে। পশ্যন্নপি নপশ্যতি, সংসারের নগ্ন পরিচিত্রটা দেখাবার পরেও তাদের ভাল লাগছে। সংসারই ভালো লাগে, সংসারই আমার ভালো লাগে, এইটাই ঠিক। এখানে প্রশ্ন হলো, প্রভুপাদ উত্তর দিচ্ছেন ভগবান বলরাম আকর গুরু তত্ত্ব, তিনি সমস্ত জীবগণের প্রতি করুণাবৎসল রক্ষা করার জন্য তিনি বিভিন্ন সদ্গুরুর রূপ ধারণ করে জগতে অবতীর্ণ হন। বিভিন্ন আমাদের চার সম্প্রদায়ে যেখানে যত সদ্গুরু আছে, অসদ্গুরু নয়, সেই সমস্ত সদ্গুরুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলদাওজি মহারাজ। তিনি জগৎবাসী যারা জীব আছেন তাদের প্রতি কৃপাবৎসল, স্নেহবৎসল, কী করে তাদের বাঁচানো যায় এইভাবে তিনি নানা রকম প্রস্তাব করছেন বিভিন্ন রকমভাবে।
এই জন্য বিভিন্ন গুরুরূপ ধারণ করে ভগবান প্রভুপাদ বলছেন জগতে অবতীর্ণ হন বদ্ধজীবকে উদ্ধারের জন্য। আমরা কখনোই ভগবৎ কৃপা সোজাসুজি প্রত্যক্ষভাবে পাব না। ভগবৎ কৃপা কখনোই সরাসরি পাওয়া যায় না। ভগবৎ কৃপা কখনোই সরাসরি ভগবানের থেকে পাওয়া যায় না। ভগবৎ কৃপা পেতে হলে এক মহান সদ্গুরু বৈষ্ণবের কাছে আত্মনিবেদন করতে হয়, বিক্রি করতে হয়, নিজেকে বিক্রি করে দিতে হয়, নিজের মাথাটা। তারপরে তার কৃপাতে ভগবৎ কৃপা পায়। প্রভুপাদ বলতেন, জেনে রাখুন, যদি আপনাদের মধ্যে কেউ বাস্তবিক কোনো এক শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের কৃপা পেয়ে থাকেন, ভালোবাসা পেয়ে থাকেন, নিশ্চিত পরিমাণে জানবেন এটা কিন্তু ভগবৎ কৃপা। শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের কৃপা পেয়েছেন আপনি, তার মানে ভগবৎ কৃপা পেয়ে গেছেন, আর চিন্তা নেই। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস নেই, এই জন্য আমরা কোনো রাস্তা খুঁজে পাই না কোনো রকমভাবে। আমাদের জন্য সমস্ত দ্বার বন্ধ। কেন? আমাদের অবিশ্বাস, কপটতা, মাৎসরতা, বিভিন্ন রকম। এই জন্য আমরা গুরুকৃপা পাওয়া যেতে পারে, গুরুরূপে ভগবান বলরাম বিচরণ করছেন, কিন্তু আমরা পেতে পারি না। কেন? আমাদের সেই কৃপা পাওয়ার জন্য কোনো অন্তরে যে আসক্তি, কৃপা পাবো একটা লোভ, সেটা নাই, এই জন্য পাই না। যাদের আছে তারা প্রত্যেকেই গুরুকৃপা লাভ করে। এখন কি ভগবান বলরাম প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন যে যারা ভজন করে গৌরাঙ্গ চরণে যেতে চান তাদের জন্য আমি আছি। আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌর হরি। যে গৌরাঙ্গকে ভজে সে আমাকে কিনে নিয়েছে। কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ ইত্যাদি সকালবেলাকার একটা কীর্তন আছে সুন্দর। সেখানে আমাদের বলা আছে, নিত্যানন্দ যে স্তোত্র আছে তাতে বলা আছে যে আমি সমস্ত দায়িত্ব তোদের নিলাম, আর তোদের দায়িত্ব সব আমি নিলাম, তোদের সবার দায়িত্ব আমার, কেবল তোরা এক কাজ কর, অত সংসারাম বুদিতরণ দায় মই লগে। আমার কাছে সমস্ত দায়িত্ব আমার, খালি তোরা কপটতা করবি না, নিষ্কপটভাবে যাজন কর, গৌরাঙ্গকে ডাক, আমি আছি, আমি তোদের পার করব। বিভিন্ন রূপ ধার করে আমি পার করার দায়িত্ব নিয়েছি। সংসারাম্বুধি ভাগবতে বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর সব বিচার আছে, কে শোনে? সমস্ত বিচারের মধ্যে বলা আছে। গুরুরূপে তিনি কাণ্ডারি হয়েছেন, নৌকা পার হয়ে দেবেন, সেই সমস্ত এই শরীরটা একটা পটু নৌকা সদৃশ্য, অনেকবার আলোচনা হয়েছে। এইভাবে ভগবান চার সম্প্রদায়ের কথা শাস্ত্রে বলা আছে। অন্য অন্য যারা ইচ্ছামতো একটা সম্প্রদায় করে, সেই সম্প্রদায়ের কথা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, সম্প্রদায়ের নামটা শুনলেই কিছু কিছু লোক আছে চটে খেপে গেল, এই সম্প্রদায়, এদের বোধহয় সেক্ট্রিয়ান অ্যাটিটিউড আছে। সেটা নয়। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, সম্প্রদায় কথাটাতেই চটে যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। কোনো একটা অপদার্থ কতগুলো লোক সম্প্রদায়, এটা আলাদা, এটার কথা বলছি। কিন্তু সব সম্প্রদায় সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রদাঘা এইভাবে সম্প্রদায় শব্দটা এসছে। সম্প্রদায় শব্দটার মধ্যে মানে হলো এই, আমার যা কিছু সাম্প্রদায়িক বিশেষত্ব আছে সেগুলোকে সংরক্ষণ করবার দায়িত্ব হলো সম্প্রদায়। এখন আমাদের কোনো সম্প্রদায় নেই বললেই অসৎ।
নষ্ট। সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের আচার আদর্শ শিক্ষা সমস্ত কিছুকে আমরা সঠিকভাবে কোনো রকম এর মধ্যে ভেজাল ঢুকতে দেবো না। সম্প্রদায় কথাটার মানে হলো এই, আমরা কোনো ভেজাল ঢুকতে দেবো না, এটাকে সংরক্ষণ করব। আর এটার দায়িত্ব সব আচার্যগণের, কিন্তু তারা করবে না, তারা করবে না, তারা সব সমস্ত বিচারটাকে ধ্বংস করে দেবে। তাদের দায়িত্ব, সম্প্রদায় ভক্তিমূলটা বলছে এদের দায়িত্ব সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ আচার আচরণ, সিদ্ধান্ত বিরোধ হলে সেগুলোকে সংশোধন করা, এগুলো তাদের দায়িত্ব রয়েছে, কিন্তু তারা করবেন না। তারা কেবল মাল মারবেন, তারা কেবল টাকা পয়সা মাল মারবেন, এটা তাদের কাজ, এটা তারা ভালো পারেন, আর কিছু পারেন। এই অবস্থাটার মধ্যে সম্প্রদায় বিপদগ্রস্ত। 4 সম্প্রদায়কে পদ্মপুরাণে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাহা তে নিষ্ফলামতঃ। সম্প্রদায়বিহীনভাবে যে মন্ত্র আপনি পেয়েছেন সেটার কোনো মূল্য নয়। আবার সম্প্রদায় মধ্যেও কোনো চরিত্রহীন ব্যক্তির কাছে, অসৎ ব্যক্তি গুরুর কাছে আপনি পেয়েছেন, সেখানেও কোনো লাভ হবে না। সম্প্রদায় যে 4টে সম্প্রদায়, সেই সম্প্রদায় যে যদি তার কোনো একজন সদ্গুরুর থেকে 4 সম্প্রদায় যে কোনো গ্রহণ করে থাকেন তার মূল্য আছে, নাহলে আপনার কোনো মূল্য নেই। সম্প্রদায়বিহীন কোনো মন্ত্রের কোনো মূল্য নেই। আজকে গুরু পূর্ণিমা বটে, গুরু পূজা, কিন্তু আজকে গুরু পূজার এক বিশেষ আছে। এই গুরু পূজাতে সামগ্রিকভাবে সমষ্টি গুরু যত আছেন সদ্গুরু, তাদের সবাইয়ের একসঙ্গে একই মূর্তি বলদেব তার চরণে দিলেই সেই পুষ্পাঞ্জলি সমস্ত গুরুবর্গের চরণে চলে যাবে। এটা হলো আজকে গুরু পূর্ণিমা, গুরু পূজা। এই গুরু পূজার একটা বিশেষ আছে। এই গুরু পূজার মাধ্যমে আমরা 4 সম্প্রদায়ের সমস্ত সদ্গুরুকে সম্মান করে থাকি। হয়তো আমাদের শিক্ষাটা, আমাদের পরম্পরায় আমরা গ্রহণ করি, তাদের থেকেও ভালো ভালো গ্রহণ করি। কেন প্রভুপাদ করেননি? রামানুজাচার্যের বিচারগুলো গ্রহণ করেননি? আমাদের কিছু বিশেষ আছে, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু প্রভুপাদ তো গ্রহণ করেছে। তা 4 সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের পূজা করবার জন্য চৈতন্য মঠের চারিদিকে তিনি তাদের মূর্তিকে স্থাপনা করে তাদের সম্মান করেছেন। তার সঙ্গে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আছে, যিনি 4 সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা এমন সুন্দর হারমোনি করেছেন অচিন্ত ভেদাভেদ সূত্র দিয়ে, যার দ্বারা 4টে সম্প্রদায়ের যে কিছু কিছু বিশেষ একটা পার্থক্য ছিল সেটাকে হারমোনাইজ করা গেছে, সেটাকে মিলিত হয়ে গেছে। তার আগে একটা এক একজনের বিশেষ বিধে একটা পার্থক্য ছিল, সেই পার্থক্যগুলোকে মহাপ্রভু অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব এই বিচারের মাধ্যমে তিনি সমাধান করিয়ে দিয়েছেন যে এটা স্বীকার করলে 400 নম্বরে কোনো অসুবিধা হবে না। কথা বোঝা গেল? এইভাবে মহাপ্রভু একটা সামঞ্জস্য বিধান করেছে, কিন্তু 4 সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই অথেন্টিক। তারা যে সম্প্রদায় যে শুরু থেকে এসছেন সেটাও উপেক্ষা করা যাবে না, এইভাবে ঠিক হয়। এই 4 সম্প্রদায়ের মধ্যে যেখানে যত সদ্গুরু থাকবে সেই সমস্ত সদ্গুরুর চরণকমল আমরা সামগ্রিকভাবে সমষ্টিগুরু তত্ত্ব হিসাবে, অর্থাৎ সেই বলদাওজি মহারাজ বাঞ্ছা করুন, সেই বলদাওজি মহারাজ যার চরণ কমলে সমস্ত গুরুপাদ পদ্মের বিশ্রাম, তারই চরণে সব কিছু। নিতাই চরণ সত্য তাহারও সেবক নিত্য, নিতাই চরণ সদা করো আস। সমস্ত গুরুবর্গ আমাদের নিতাই চরণেতে অবস্থিত। একটা গুরুবর্গকে অপমান করা মানে হচ্ছে বল্লভ মহারাজকে অপমান করা। 4 সম্প্রদায়ের কোনো কাউকে অপমান করা উচিত নয়, এই শিক্ষাটা প্রভুপাদ আমাদের দিয়েছেন। এইভাবে প্রভুপাদ বলছেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা হৃদয় থেকে সম্পূর্ণভাবে অনুভবের সঙ্গে হৃদয় থেকে যতক্ষণ গুরুতত্ত্ব অনুভব করতে না পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হরিভজন শুরু হবে না। আমাদের হরিভজন শুরুই হয় না।
যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর থেকে আমরা গুরুতত্ত্বকে অনুভব করতে না পারবো, গুরু তত্ত্ব অনুভব করতে না পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হরিভজন শুরু হবে না। হরিভজন দূরের পর শুরুই হবে না। যে সময় গুরুকে দেখতে পাবো, বাণী মূর্তি, শব্দমূর্তি, তার নিত্য স্বরূপ অনুভব করব, তার তীব্র স্নেহ আমার প্রতি, সমস্ত জীবের প্রতি, ভগবানের প্রতি তার প্রচণ্ড ভালোবাসা, মানে এগুলো ইরিসিস্টেবল, যেটা আটকানো যায় না, এরকম তীব্র তার ভালোবাসা। যে কোনোভাবে সমস্ত ক্রিয়াকর্মে তিনি ভগবানকে সন্তুষ্ট করার ব্রত গ্রহণ করে রেখেছেন। এই অবস্থাটা যখন হয়, এটা অনুভব করতে পারলে, গুরুস্বরূপ অনুভব করতে, তখন আমাদের হরিভজন শুরু হয়। তার আগে আমাদের হরিভজন বাস্তবিক পক্ষে শুরু হয় না। ভজনের আভাস হতে পারে, হয় না। যে শ্লোক দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেখানে পরিষ্কার ভাগবতে বলছেন, ভাগবতী মহাপুরাণে নারদজি মহারাজ স্মরণ করে দিচ্ছেন ধ্রুব মহারাজকে, চিন্তা করো, হরিস্মৃতি সর্ববিপদ বিমোক্ষণম, গুরুস্মৃতি সর্ববিপদ, কোনো বিপদ এমন নেই যেখানে গুরুস্মৃতি রয়েছে অথচ বিপদ হয়েছে। বলুক, তারা ছুঁয়ে বলুক, তারা প্রতিজ্ঞা করে বলুক আমাদের গুরুস্মৃতি ছিল, বিপদ হয়েছে, বলতে পারে। গুরুস্মৃতি ছিল না, বিপদ হয়েছে। গুরুস্মৃতি থাকলে পরে কারো বিপদ হতে পারে না। যেখানে ধ্রুব মহারাজ বিপদের মাথায় পা দিয়ে চলে গেলেন, বিপদের মাথায় বিপদ, মৃত্যু, মৃত্যুর মূর্ধনি পদম দত্ত্বা, মৃত্যু বলছেন দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছ, আমাকে অতিক্রম করে কেউ যেতে পারে না। ধ্রুব আপনি কে? বলে আমি সাক্ষাৎ মূর্তি। আচ্ছা বলে নিজের পাটা মৃত্যুর মাথায় রাখলেন, রথে উঠে গেলেন। মৃত্যুর মূর্ধনি পদম দত্ত্বা, সে তো চলে গেল, নিত্য পদে চলে গেলেন। ধ্রুবপদ, ধ্রুব মানে নিত্য। তাহলে আমাদের বিশ্বাস নেই যে সর্বদাই প্রত্যেক মুহূর্তে গুরুচরণকে দেখতে পায়, তার চলাফেরা, তার আন্তরিক ভালোবাসা, সব কিছু, তার সমস্ত কিছু যখন সদ্গুরুর হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়, তখন তার সিদ্ধি হবেই হবে। ওকে কেউ বাবা আটকাতে পারবে না। এই রকম প্রভুপাদ বিচার জানিয়েছেন। রামানুজাচার্য এই কথা জানিয়েছে, যার হৃদয়ে গুরুচরণের সমস্ত লীলা প্রকাশিত হয়, যে গুরুচরণের সমস্ত সিদ্ধান্তগুলো বিচার করেন হৃদয়ে, প্রত্যেক দিন গুরুচরণের লেখা অন্তত কিছু অংশ পাঠ করেন, অনুভব করেন, তাকে ভগবান কৃপা করতে বাধ্য, আটকাতে পারবেন না। রামানুজাচার্য যে গোপন কথাগুলো বলেছেন, সদ্গুরুর এরকম। আজকে সেই সমস্ত যত সদ্গুরু আছেন জগতে, চার সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, তাদের প্রত্যেকের সামগ্রিকভাবে আমরা আদর করছি, আমরা তাকে বন্দনা করছি। আর সংসারে এই দাবানল থেকে বাঁচবার কোনো রাস্তা নাই। সংসারে এই দাবানল থেকে একমাত্র সে গুরু ছাড়া। জানি না কে কিরমভাবে গুরুতত্ত্বকে অনুভব করে। গুরুচরণের দর্শনের জন্য যতবার তিনি ডাকতেন ঘরে ততক্ষণ মতো গাটা ছ্যাঁত করে উঠত, মনে হয় এটা কীরকম একটা পরিবেশ তার কাছে, এটা বলা যেত না। ঘরে একটু প্রবেশ করলেই যেন কীরকম একটা চারিদিকে শান্তি, অবিরতা, এই যে প্রভাব। সংসার একটা দাবানল সদৃশ্য এখানে চলছেন, আর এর থেকে জীবকে চুল ধরে ধরে বাঁচাবার মতো একজনই আছেন, সেই সদ্গুরু। গুরু ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না। তিনি এক একজন জীবকে ধরছেন, ধরে আমরা বাঁচাচ্ছি, ধরছেন চুল ধরে ধরে বাঁচাচ্ছি। কিন্তু গুরুচরের সঙ্গে যদি ফাঁকিবাজি করে, তাহলে আর তো কোনো লাভ নেই। এখন আমরা শাস্ত্রে পড়েছি, শাস্ত্র বিচারে জানি, একটু আগেও বললাম ভগবানের কৃপা কখনো সাক্ষাৎভাবে কেউ পেতে পারে না, গুরুচরণের মাধ্যমে পায়, বৈষ্ণবচরণের মাধ্যমে। তাই যদি হয়, তা আপনি বিচারে বলছেন, শাস্ত্র বলছেন, ভগবানের সঙ্গে বদ্ধজীবের কখনো যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয় না।
বদ্ধজীব কখনো নিজের এই বদ্ধ অবস্থায় অপ্রাকৃত জগতের ভগবানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে না। করতে গেলে একমাত্রই গুরু বৈষ্ণবের সাহায্য নিতে হবে, তাদের কাছে নিজের দুঃখের কথা বলতে হবে। পরদক্ষ দুঃখী সেই গুরু বৈষ্ণব কী করবেন? আমার পক্ষ থেকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবেন, এই বদ্ধজীব এই অবস্থা আপনি দেখুন ব্যাপারটা কি করা যায়। বৈষ্ণবেরও আবেদনে কৃষ্ণদয়াময় এহন পামর প্রতি হইবেন সদয়। এছাড়া অন্য কোনো রাস্তা নাই। এই জন্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদও এই কথা বলেছেন, তা নায়ক আর অন্য কোনো কল্যাণ লাভের জন্য, চরম কল্যাণ লাভের একমাত্র সদ্গুরু ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। এখন এর মধ্যে অনেক প্রশ্ন আসবে। আপনি বললেন ভগবান অপ্রাকৃত ভূমিকায় থাকেন, তাই জন্য ভগবানের সঙ্গে বদ্ধজীবের যোগাযোগ হয় না, বেশ ভালো কথা। কিন্তু তাহলে গুরু বৈষ্ণব তো অপ্রাকৃত, তো তার সঙ্গে কি করে গুরু বদ্ধজীবের সংযোগ হয়? এটা তো ভেজাল হয়ে গেল মনে করবেন, অনেকে প্রশ্ন করবেন। ভগবান যদি অপ্রাকৃত হয়, তার ভক্ত সেও তো অপ্রাকৃত, তাহলে তার সঙ্গে কী করে বদ্ধজীবে যোগ হবে? হ্যাঁ, এই প্রশ্নের উত্তর, অপূর্ব উত্তর জীবগোস্বামীবাদ এসব বিচার অন্য অন্য সাধুগুরু তারাও বলছেন। দেখুন কথাটা ঠিকই, ভগবানের সঙ্গে যেমন বদ্ধজীবের যোগাযোগ হওয়া সম্ভব নয় প্রত্যক্ষভাবে, একমাত্র গুরু বৈষ্ণবের মাধ্যম হওয়া উচিত হয়। তাহলে গুরু বৈষ্ণব তো অপ্রাকৃত, তাদের কাছে আমরা কাঁদলে পরে তারা বাঁচায় কী করে? এটা কী করে হয়? বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন উত্তরের সন্দর্ভতে, বলছে দেখুন এর মধ্যে কথা হলো, এটা হলো ভগবান অপ্রাকৃত, এটা সবাই জানে, গুরু বৈষ্ণব অপ্রাকৃত, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে বৈকুণ্ঠ প্ল্যাটফর্মে তিনি বিরাজমান, তার সঙ্গে বদ্ধজীব বদ্ধ অবস্থা কী করে যোগাযোগ করে? তবে অপ্রাকৃত গুরু বৈষ্ণবের শ্রীমুখে হরিকথা শুনতে শুনতে তার ওরাল রিসিপশনের মাধ্যমে হৃদয় পরিষ্কার হলে হয়, শব্দব্রহ্মে সার, সেটা পরে কথা, অনেক দূরের কথা। এখন গুরু বৈষ্ণবের কাছে প্রার্থনা করলে কি করে যায়? এই ব্যবস্থাটা জীবগোস্বামী বাবু যে ভগবানই রেখেছেন, তিনি কর্তুম অকর্তুম অন্যথা কর্তুম য সমর্থ স ঈশ্বর, তিনি এই ব্যবস্থা রেখেছেন। তিনি গুরু বৈষ্ণব রূপে, তিনি নিজেই গুরু বৈষ্ণব রূপে এই জগতে অবতীর্ণ হচ্ছেন, তিনি নিজেই গুরু বৈষ্ণব রূপে এই জগতে অবতীর্ণ হচ্ছেন। হয়ে কী করছেন? গুরু বৈষ্ণব রূপে অবতীর্ণ হওয়া মানে কি? কেউ কেউ বলে শক্তি সঞ্চয়, একই তো কথা, ভগবানই আসছেন। গুরুদেবকে ভগবানের শক্তাবেশ অবতার বললেও কোনো অন্যায় হবে না, বলা যায়। নারদ ভক্তি শক্তির অবতার, গুরুদেব ভক্তি না না বিশ্বাস করলেই বরঞ্চ অন্যায়, অপরাধ, সিদ্ধান্ত বোঝেন আসে। তো এখানে প্রশ্ন হলো, জীবগোস্বামীপাদ বলছেন এটা ভগবান নিজেই একটা সুন্দর ব্যবস্থা রেখেছেন, যে বদ্ধজীব তার ভগবানের সঙ্গে সংযোগ হয় না বলে তিনি গুরু বৈষ্ণব রূপে এই জগতে বিচরণ করছেন, কিন্তু তিনিও তো অপ্রাকৃত, তিনি অপ্রাকৃত। এটা এমন একটা ব্যবস্থা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন, যেমন স্বপ্নতে আমরা কোনো কিছু দর্শন করি, স্বপ্নতে যখন আমরা কিছু দর্শন করি, আমরা বিশ্বাসই করতে পারি না যে এটা নকল, এটা স্বপ্ন। যখন কেউ স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখবার সময় বিশ্বাসই করি, আমি স্বপ্ন দেখছি, এটা বিশ্বাসই হয়, স্বপ্ন দেখছি কী করে হয়? এই তো দেখছি সব পরিষ্কার। ঠিক সেরকমভাবে গুরু বৈষ্ণব তাদের যে সেবার যে ভাব, সেই নিয়ে সর্বদাই অপ্রাকৃত জগতে ডুবে রয়েছেন। যেমন একটা উদাহরণ, প্রভুপাদ হরিকথা বলছেন, প্রভুপাদ নাম করছেন, কোনো ব্যক্তির উত্তর দিচ্ছেন, সব কিছু করছেন, তা বলে সেই প্রভুপাদ কিন্তু তার নিত্য জগতে রাধা গোবিন্দের সেবাও চালিয়ে যাচ্ছে। কী করে হয়? ভক্তিমোহন ঠাকুর। এটা আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা আমরা বুঝতে পারবো না, আমরা বুঝতেই পারবো না কী করে সম্ভব। একই সঙ্গে তুমি হরিনাম করছেন, কার্তিক ব্রতে রাধা গোবিন্দের নিত্য সেবা করছেন, আবার জন্মাদস্য যতমান মেয়াদ শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছি, কী করে হয়? এক মাস সমানে নাম করে যাচ্ছেন ব্যাখ্যা। একটা মানুষ নাম করতে গেলে নামের সঙ্গে কী করে বলতে পারে?
আবার বিভিন্ন রকমের তার ব্যাখ্যা, নামের এক প্রকার ব্যাখ্যা নয়। এই যে জন্মাদর্শের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে এই চৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যাপারে বেদান্তের একটা শ্লোক দিয়ে 7 দিন সমানে 7 দিন বলা যায়, সমানে একটা শ্লোকে ভাগ করে করে চৈতন্য মহাপ্রভুর ক্ষেত্রে এটা কি করে প্রয়োগ হচ্ছে, এভাবে করা যায়। অপূর্ব। খালি জন্মাদর্শ শ্লোকের মাধ্যমে পুরো 18,000 শ্লোকের পুরো থিমটা একটা একটা পার্ট নিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। এগুলো সাধারণ লোকের কাছে একটা সব কী করে হয়, ওরা আকাশ থেকে পড়বে তো বুঝতে পারবে না। সেই রাজ্যেতে যেতে হবে। খালি আস্ফালন করলে আর অভিমান থাকলে কোনোদিন গুরুদর্শন হয় না। খালি আস্ফালন করলে আর অহংকার রাখলে গুরুদর্শন হয় না। খালি জড়ো, আমি চলে যাব, আর থাকবো না, এরম বিচার আসে। তা গুরুদর্শন হয়নি, অপরাধ হয়েছে, তখনই এই বিচারটা আসে। যে গুরু বৈষ্ণবকে একবার দর্শন করলে কোটি কোটি জন্মে তাকে ছাড়বার আলিঙ্গন পাগল হয়ে যায়, সেগুলো ফেলে। এটা কখন আসে? তখন ভয়ঙ্কর অপরাধ হয়। অপরাধ স্খলন না হওয়া পর্যন্ত কোনো শান্তি নেই। যে অপরাধ করবে সেকে স্খলন করতে হবে, তা না হবে না। তাহলে এইভাবে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন, যদি সদ্গুরু যদি হরিদাস ঠাকুর একটা পতিতাকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেই পড়ে যান, তাহলে তার পতিত উদ্ধারণ বন্ধ বলা যাবে না। হরিদাস ঠাকুর যখন ওই পতিত বিশ্বাসকে বাঁচাতে গেলেন, গিয়ে কি নিজেই পড়ে গেলেন দুম করে? তাহলে পতিত উদ্ধারণ বান্ধব যিনি গুরু বৈষ্ণব, উনি পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন, নিজে তো পড়েন না। পড়েন কি? তাহলে পড়েন না। তাহলে কি করে হয়? হরিদাস ঠাকুর পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করছেন, প্রভুপাদ পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করছেন, সমস্ত যত গুরু বৈষ্ণব। আরে ভালো মানুষকে তো সবাই বাঁচাবে, একে তাড়িয়ে দিন, বিরক্ত কর। আরে এরা তো অসুস্থ। প্রভুপাদ বলছেন এরা অসুস্থ, এরা তো এই জন্যই আমার কাছে এসছে, এরা চিকিৎসা নেওয়ার জন্য তো এসছে। তো এদেরকে তাড়িয়ে দিলে কোথায় যাবে? সংসারে গিয়ে পড়বে। তা এরা বদমাইশি করছে, অমান্য করে, আবার আস্তে আস্তে বুঝবে, বুঝে যখন বুঝতে পারবে তখন আর ছাড়বে না। তাই এদের সুযোগটা একটু দিতে হবে। তো এইভাবে কি হয়, বদ্ধজীবের জন্যই গুরু বৈষ্ণব। চিকিৎসা, হসপিটাল, ডাক্তারখানা কার জন্য? রোগীর জন্য। হ্যাঁ, যে বডি বিল্ডার সুন্দর স্পোর্টসম্যান সে কি যাবে ডাক্তারের কাছে? ও তো শরীর সবসময় ভালো, ও যাবে কেন? যে অসুস্থ সেই তো ডাক্তারের কাছে, ডাক্তারের কাছে তো যেতেই চায় না। যাদের শরীর অপূর্ব থাকে, যারা আরও চিন্ময়, তারা যেতেই চায় না। অবশ্য তারা মাঝে মাঝে অসুস্থ লীলা করেন, এটাও আমাদের পরীক্ষা করার জন্য কতটা আমাদের গুরু বৈষ্ণব বিশ্বাস, এই জন্য এটা করেন। এইভাবে দেখা যায় বিশ্বনাথ আমাদের বলদেব বিদ্যাবাবু, আমাদের জীবগোস্বামীপাদ বলছেন, এরা যখন কাউকে উদ্ধার করে, সেই উদ্ধার করার সময় যখন তাদের কষ্টের কথাটা শোনে, সেই সময় মনে করবেন না এরা ভগবানের সেবাটা বন্ধ করে দিয়েছে। এখানে ওদের কষ্টের কথা তো শুনছে, কিন্তু নিজে অনর্গলভাবে ভগবত সেবায় নিয়োজিত। এটা কি করে সম্ভব? এই মাথায় ঢুকবে না। ওরা কিন্তু ভগবানের সঙ্গে যুগে সবসময় সেবা করে যাচ্ছে। অথচ বদ্ধজীবকে যখন উদ্ধার করছেন, জীবগোস্বামী বাবু বলছে একটা স্বপ্নতে যেমন দেখে, স্বপ্নতে দুঃখের কথা শোনে, সেরকম প্রত্যক্ষভাবে ওদের ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ। আর এইভাবে তারা বদ্ধজীবকে এক এক করে উদ্ধার করতে পারে। এটা একটা অচিন্ত শক্তি, এটা অচিন্ত শক্তি। এটা বদ্ধজীবের কোনো ক্ষমতাও নেই বুঝতে পারে। এই জন্য প্রভুপাদ বলছেন যে কখনোই প্রত্যক্ষভাবে গুরু বৈষ্ণবের ভগবত কৃপা পাওয়া যায় না। ভগবত কৃপা পেতে হলে গুরু বৈষ্ণব চরণে আশ্রয় নিতে হয়। চরিত্র, স্বভাব সমস্ত সময় সাবধান থাকতে হয়। একটু যেমন আমার চরিত্রে যেন কলঙ্ক না লাগে, সব সময় ক্ষতি হয়ে যাবে না। কেন? আত্মার পতন হবে। যখন মানুষের এই ধরনের বিপদ হয়, তখন তো তার এটাকে বলে ফল ডাউন, এটাকে বলে আত্মপতন।
আবার সেখান থেকে উঠতে হয়, বিরাট পরিশ্রম, কতটা উপরে উঠে গিয়ে আবার পড়ে যাওয়া উচিত নয়। যে কোনোভাবে অ্যালার্ট থাকতে হয়, কোনো মতে কোনো দিক থেকে যেন মায়া আমাকে স্পর্শ না করে। এটা চারটিখানি কথা না, সতর্ক থাকে না, অ্যালার্ট থাকে। গুরু বৈষ্ণব তারাই ব্রহ্মচারী, তারাই সন্ন্যাসী, যারা প্রত্যেক মুহূর্তে পেছনে সামনে ওপরে সব দিকে অ্যালার্ট রয়েছেন, কোনো মতেই যেন আমার মায়া স্পর্শ না করে, তাহলে আর উদ্ধার করা যাবে না। এইভাবে গুরু পূর্ণিমার দিনেতে ওভারঅল গুরু পূজা, এটাকে বলে সমষ্টি গুরু পূজা। আর আমাদের প্রত্যেকের গুরুচরণ যে আশ্রয় করে, বিভিন্ন সময় গুরুচরণ আশ্রয় করি তো আমরা, আমাদের তো গুরু আছে। এই গুরুচরণ যদি সদ্গুরু হয়, যদি অসৎগুরু হয় তার কথা আমি বলবো না, এই সদ্গুরু চরণে আশ্রয় যারা নেয় তারা প্রত্যেকেই গুরুদেবের আবির্ভাব তিথিতে ব্যাস পূজা মহোৎসব করে কি না? তারা ব্যাস পূজা মহোৎসব করে গুরুচরণের আবির্ভাব তিথিতে, এটাকে বলে ব্যাসশ্রী গুরু পূজা। যদি প্রভুপাদ আবির্ভাব হয়ে থাকেন কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথি ফাল্গুনী, তাহলে আমাকে সেই সময় প্রভুপাদের ব্যাস পূজা উৎসব করতে। ব্যাস পূজা তিনি রয়েছেন। ব্যাস মানে ব্যাস কথার অর্থ হলো বিভাজন, ব্যাস কথার অর্থ বিভাজন। যেহেতু বদ্ধজীবের ক্ষমতাও নেই এইসব গুরুত্বপূর্ণ হাজার হাজার জিনিস সেগুলোকে গ্রহণ করে নিজে রাখতে পারে, সবাই তো আর উদ্ধব নয়, সেই জন্য ভগবান চিন্তা করলে এটাকে ভাগ করে করে হালকা করা দরকার। একা কেউ কলিকালের মেধা কম, শরণাগতি নাই, চরিত্র নাই, অসুস্থ, এই অবস্থা পারবে না। এই জন্য ভগবান নাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা রাখলেন। তাও ভগবানের মুখারবিন্দ থেকে যে নির্গত হয়ে এসছে, ভগবানের সে মুখারবিন্দ থেকে যে নির্গত হয়ে এসছে, সেই যেটা আমরা কাল না পরশুদিন বলছিলাম, সুখ মুখাদ অমৃতদব সংযুতম, এটা বলছিলাম। এইভাবে শ্রীগুরু তার মুখপদ্ম থেকে বিনির্গত যে অপ্রাকৃত হরিকথা কীর্তন, এটা জড়জগতের কোনো শব্দ নয়, এটা অপ্রাকৃত জগতের শব্দব্রহ্ম। আর আগেই বলা হয়েছে কীর্তনে, ভক্তিময় ঠাকুর বলেছেন, বন্দময়ী সাবধান মতে, বন্দময়ী সাবধান মতে, সাবধান মানে কোনো অপরাধ যেন না হয় আমার দর্শনে, আমার বিচারে, তার কোনো ক্রিয়াকর্মে যে আমি দোষ না দর্শন করি। দোষ দর্শন করাই মানে অধঃপতন অনিবার্য। যে দোষ দর্শন করেছে দেখবেন, পরীক্ষা করে দেয়, যেদিন যখন দোষ দর্শন করেছে তার কিছুদিনের মধ্যেই তার অধঃপতন হয়েছে, লক্ষ্য করে প্রমাণ করে দেখবেন, যার যার হয়েছে। কেউ কেউ প্রত্যক্ষভাবে গুরুচরণ অপরাধ করেছি বলে না, প্রমাণ নেই, কিন্তু যারা অপরাধ করেছে তাদের কথাবার্তা, চরিত্র, স্বভাব, চলন বলনে প্রমাণ হয়। এটা কিন্তু সবাই বুঝতে পারবে না, যারা অভিজ্ঞ তারা বুঝতে পারে। লোকে কিন্তু গেঁজা খাচ্ছে, ওই যে এ গুরু কীভাবে পেয়েছে, সেবা করেছে, কিচ্ছু পায়নি, ফাঁকা, কিচ্ছু পায়নি, পুরো উল্টো। জগৎবাসী ভেড়া ছাগলের মতো এইসব চিন্তাগুলো করছে, তা আমাদের কিছু করার নেই। তাদের কানে কথা প্রবিষ্ট হলে ভালো, না পেলে আরও ভালো, আমরা কি করতে যাব? আমাদের তো কিছু করার নেই, আমরা চেষ্টা করতে পারি। এই যে একটা ইনস্টিটিউশন পাশে করলো, করে কি করলো, একটা প্ল্যান করলো, ছোট ছোট ছেলেগুলোকে নিয়ে গেল, যেগুলো ভুল সিদ্ধান্ত ওগুলো শেখাতে আরম্ভ করলো। ভালো হলো না? কত সুন্দর। ছাত্রগুলোকে নিয়ে গিয়ে ভুল শেখাতে আরম্ভ করলো, যাতে সে কোনোদিনই ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চরণে ভক্তি লাভ করতে না পারে। এক কথায় তাদেরকে মারল, লাইন দিয়ে ছাত্রগুলোকে নিয়ে গিয়ে নাটন এই বদ্ধ জীব যেগুলো প্রমাণ করো, এগুলো মহাপুরুষ বলে দিল। আমরা কি করতে পারি? আমরা মানামানি করতে পারি, আমরা হাসবো, মায়াদেবী তোমার লীলা বিচিত্র, লাইন দিয়ে বাচ্চাগুলো নিয়ে এই যেগুলো ভুল সেগুলো শেখাচ্ছি। একবারও বলছে না প্রভুপাদ এই কথা বলেছেন, এটা বল,
এটা শেখ, এরা ভুল করেছে, কিছু হয়েছে, ভালোই হচ্ছে। আমাদের তো কোনো উপায় নেই, আমরা মারামারি করতে পারবো না, আমাদের সময় নেই, আমাদের সারা দিন একটা সেকেন্ড আমাদের সময় নেই যে আমরা সময়টা বাঁচিয়ে এসব করতে যাব। যা হচ্ছে হচ্ছে, যার কপাল ভালো তার কানে ঢুকবে, যার কপাল ভালো না ঢুকলো, ভগবান বলরাম রয়েছেন, কিছু করার নেই। কাজে অপরাধের কিছু দিনের মধ্যে, 1 মাস 15 দিন, 1 মাস 1.5 মাসের মধ্যে দেখবেন ভগবান এমন ব্যবস্থা অধঃপতন হয়েছে। ঠিক লক্ষ্য করবেন কখন কখন অপরাধ করেছে কীভাবে, তারপরেই দেখুন অধঃপতন। আর অধঃপতন হয়েছে, এটা বড় বড় পোস্টে যারা বসে তাদের অধঃপতন আপনারা ধরতে পারবেন না, তাদের অধঃপতন ধরা যায় না। কেন? অধঃপতন মানে বদ্ধজীবের এটা ধরে ফেললো, ওদের তো হয়, ওরা চালাক, ওদের তো চালাক, ওরা ধরতে পারবেন না। কিন্তু ওদের ক্রিয়াকর্ম, কথাবার্তা, তাকান বাকান সব কিছু দেখে বোঝায়। এটা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া বুঝতে পারবে না, এটা অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া কেউ জানতে পারবে না। সে বুঝতে পারবে, একটা কথা শুনে বলে বদ্ধজীব, ও তাকিয়ে বলে দেবে, ওর দিকে তাকাবে, তাকার সঙ্গে দেবে বদ্ধজীব, সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে। কত বড় এক্সপিরিয়েন্স, অভিজ্ঞতা, তাকার সঙ্গে বলে বদ্ধজীব, এই যা কথা বলছি সব বদ্ধজীব, একটাও শব্দ ব্রহ্ম। আমি অনেক চিৎকার করে ইংরেজি ভাষায় অনেক কথা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি গুরুবর্গের কৃপা নিয়ে। আমি কথাও বলেছি, সমগ্র বিশ্বে প্রচার করার পর কোনো যদি মেয়ে ছেলের কেস নাও থেকে থাকে, তথাপি তিনি পতিত কী করে হলেন আমার কাছে শুনে রাখুন। মেয়ে ছেলে কোনো কেস নেই, কে তথাপি পতিত। মেয়ে ছেলে করেনি, মেয়ে ছেলে সংসার করে এসছে, দুটো একটা বিয়ে করে এসছে, সব হয়ে গেছে, সংসার আকর্ষণ নেই, ওটা নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার পতিত। তার কথাবার্তা সিদ্ধান্ত দিয়ে বলো, আমি প্রমাণ করে দিয়েছি, এবং চিৎকার করে, যে এটা মানে এই নয় যে কেবল স্ত্রী সঙ্গ করে ফেললো, একটা কিছু হয়ে গেল এটাই পতন। তারপরে যোশীর সঙ্গ বলতে প্রতিষ্ঠা যোশীর তোমাকে ফেলে দিল, তোমার প্রতিষ্ঠা যোশীর, কামিনী যোশীর, কাঞ্চন যোশীর তোমাকে ফেলে দিয়েছে। হয়তো কামিনী যোশীর হয়নি, কিন্তু কাঞ্চন যোশীর হয়েছে। কীরকম বিচার দেব? ওর কোনো কারোর বাবার ক্ষমতা নেই সিদ্ধান্ত কাটবে, কেউ আসতে পারবে না ওখানে। প্রথম তার কথাবার্তা, ক্রিয়াকর্ম, বড় বড় মহাপুরুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কেটে দেওয়া, কোনো সম্বন্ধ না থাকা, গালাগাল দেওয়া, পুরো তার গুরুদেবকে কেটে উড়িয়ে দেওয়া, তার গুরুদেবের সংস্থার সম্বন্ধে উড়িয়ে দেওয়া, এগুলো পরিষ্কার প্রমাণ, পরিষ্কার প্রমাণ যে তিনি পতিত ব্যক্তি, 100 ভাগ পতিত ব্যক্তি, 100 ভাগ। কিন্তু আমরা ভেড়া ছাগল, আমরা গুরু বৈষ্ণবের ইজ্জত রক্ষা করতে সমর্থ নেই, আমরা টাকা কালেকশন করতে সমর্থ, তার জন্য গৌরী মঠের ইজ্জত থাকছে না। কতগুলো অশিক্ষিত বর্বর একটা সই করতে পারে না, তারা গিয়ে নেতার পোস্ট গ্রহণ করেছে। তো এ পক্ষে গৌরী মঠের, ও পক্ষে অন্য পার্টির এসে সমঝোতা করছে, দালালি করছে। একটা লোক নেই যে বলে আছাড় মেরে একে মেরে ফেলে, এই জানোয়ার তুই কী করছিস, এটা দালালি করছে, এখানে গিয়ে ক্যামেরা করছে, ওখানে গিয়ে করছে। ও 100 সন্ন্যাসী নিয়ে চলে আসছে এখানে, ও একটা মজা পেয়েছে। আগে যে রান্না করে খেত এটা তো ভালো, তার তো মঙ্গল হতো। আগে যে রান্না করে কষ্ট করে খেত, এখন তার কি পরিণত হবে ভাবতে পারছে না। আর যারা উস্কে দিচ্ছে, ওকে আচার মেরে ফেলে দেওয়া, কে তুই? একটা সই করতে পারি না, পড়তে পারি না, কিছু জানিস না তুই, তুই একটা বর্বর, তুই কোত্থেকে তোকে নেতা বানাচ্ছে সব। ওরাও একে কাজে লাগাচ্ছে, গরিব কিন্তু ও বলছে ওখানে করো। ও একটা মজা পেয়ে গেছে, কিছুই জানে না, কিছু পড়ে কিছুই জানে না, বর্বর একটা। এই হচ্ছে মজা, পলিটিক্স। এখন ভজন রাজ্য মানে পলিটিক্স, রাজনীতি যে যত জানবে সে ভালো। আরে রান্না খেতে খেতে ভালো, কষ্ট করে খেতি, দুটো পয়সা এনে, এখন তোর কি হবে? এখন তোর কি গতিটা হবে যে তুই চিন্তা করি না? এখন তো ভাবছিস না তোর গতিটা কী হবে, এবার অপেক্ষা কর, দেখতে পাবি। ভগবান বলে কিছু নেই প্রমাণ হবে যদি এরা শাস্তি না পায়, পাবে একটু আগে পড়ে, মানুষ জন্ম আর পাবে না, মানুষ জন্ম অপব্যবহার করেছে। যাই হোক, এখন এটা গুরু পূর্ণিমার একটা ওভারঅল আলোচনা করা গেল।
আবার আমাদের গৌড়ীয়গণের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আজকের দিনে আমাদের প্রধান আচার্য যিনি আছেন ছিল সনাতন গোস্বামীপাদ আজকে ছেড়েছেন। ব্রজবাসী গানের দুঃখ, তাদের বক্ষ বিদীর্ণ করা যে আর্তনাদ, আপনি যদি শুনতেন তাহলে বুঝতে পারতেন। পুরো ব্রজমণ্ডলের মধ্যে সনাতন গোস্বামীর নাম ছিল বড়ে বাবা, আর রূপ গোস্বামীপাদের নাম ছিল ছোটে বাবা। অধিক আলোচনা করার সুযোগ আমার কাছে নেই, যেহেতু অল্প সময়ের মধ্যে সব আলোচনা করার উচিত। সনাতন গোস্বামীপাদ রূপ গোস্বামীপাদের গুরু, অর্থাৎ রূপ গোস্বামীপাদ সনাতন গোস্বামীপাদকে গুরুরূপে গ্রহণ করেছে। এখানে কোনো দাদা ভাই সম্বন্ধ নয়, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদের মধ্যে কোনো ছেলে আর বাবার সম্বন্ধ নয়। যারা এসব বিচার করে তারা ছাগল, তারা কিছু বোঝেই না, তারা কিছু বোঝে না, তারা এই সম্বন্ধেই বোঝে। শুক্রাচার্যের আনুগত্যে বা সেই যে কী নাম আমাদের শুক্রাচার্যের আনুগত্যে বা শঙ্কর ভগবানের যে দক্ষ প্রজাপতি, এর আনুগত্যে এরা রয়েছে। এরা কোনোদিন দেখেইনি গৌড়ীয় মঠ কাকে বলে, এরা গৌড়ীয় মঠ দেখেইনি। আমি গৌড়ীয় মঠে থাকি, গৌড়ীয় মঠ তুই দেখিসনি, আমি প্রমাণ করে দেবো তো গৌড়ীয় মঠ দেখিসনি, বাপের জন্মে দেখিসনি, আর কোটি জন্মে দেখতে পাবি কিনা ঠিক। তো আচার্য তো দূরের কথা, তুই গৌড়ীয় মঠ দেখিসনি। গৌড়ীয় মঠ দেখলে তোর স্বভাব চোখ সব বদলে যেত, কিচ্ছু দেখিস। গৌড়ীয় মঠের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, ওটা তুই নাম করা, নামকে বাস দীক্ষা নিয়েছিস। এখন সনাতন গোস্বামীপাদ যখন দেহ রাখলেন, সমগ্র ব্রজমণ্ডলের ব্রজবাসীর যে কী অবস্থা যদি দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন ব্রজবাসী কাকে বলে। এই ব্রজবাসী কাকে বলে দেখাবার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজমণ্ডলে পাঠিয়েছেন। তাহলে উদ্ধবের জ্ঞান কম ছিল না, উদ্ধবের জ্ঞান কম ছিল না, সে বৃহস্পতির শিষ্য, প্রধান শিষ্য, আর সে যদুবংশের মধ্যে একটা প্রধান পার্সোনালিটি, কৃষ্ণের আপনজন বন্ধু, কৃষ্ণের একদম নিজের লোক, তার বুদ্ধি কম হতে পারে কি মনে করেন? অথচ ভগবান দেখলেন আমার উদ্ধব সে ব্রজবাসীগণের যে প্রেম আমার সেটা বুঝতে পারবে না, এটা তো হয় না, ওকে আমি সব দিয়েছি, এটাও দিয়ে রাখি, এই বিচার নিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাহলে কি সুন্দর বিষয়, ব্রজবাসীগণের যে কান্না, হাজার হাজার ব্রজবাসী সব এসে বাবা বাবা করে হাওয়া করে কাঁদছে। তারা এই সনাতন গোস্বামীর জন্য, আমরা যেমন বৈদিক নিয়মে বাবা চলে গেলে আমরা মাথা ন্যাড়া করি আপন, সেইরকমভাবে প্রত্যেক ব্রজবাসী আজকে সবাই মস্তক মুন্ডন করেছিলেন, তাই চোখের জলে ভাসিয়েছিলেন, উৎসব করেছিলেন, বিরাট উৎসব। আর আমাদের রঘুনাথ দাস গোসাই পাগল হয়ে গেছেন, তিনি আর সহ্য করতে পারছেন, তিনি আত্মহত্যা করবেন, তিনি মরে যাবেন এই চিন্তা করছেন। যে রাধাকুণ্ডেতে তিনি অপতিতভাবে স্নান করতেন না, বসে পাগলের মতো কাঁদতেন, সেই রাধাকুণ্ড তার আগে তার কাছে আজকে বাঘের মুখ মনে হচ্ছে, গিলতে আসছে। আর এই যেই গিরিরাজ গোবর্ধনের কাছে কেবল প্রার্থনা করছেন নিজ নিকট বাস দেহি গোবর্ধন ত্বম, সেই গোবর্ধনকে মনে হচ্ছে আজকে অজগর সাপ আমাকে গিলতে আসছে, এইরকম অবস্থা। গিরিন্দ অজগরায়াতে আর ব্যাঘ্রতুণ্ডম কুণ্ডম ব্যাঘ্রতুণ্ডায়াতে। তাহলে কি যন্ত্রণা হলে পরে কিছু অনুভব হয়েছে? এই যে ভজনে আছে লোকে, কার কি অনুভব হয়েছে একটু বললে ভালো হয়। এই যে করেছে হরে কৃষ্ণ বসে বসে একা ঘরে সমস্ত করেছে, তো কি অনুভব হলো? ভজন মানে তো অনুভব, অনুভব ছাড়া ভজন হয় নাকি? ভজন মানেই অনুভব। কি 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 অনুভব হয়েছে কার? শূন্য গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন, প্রপাত বলতেন না, মজা করতেন। এরা বলছেন রঘুনাথ দাস গোসাই সম্বন্ধে বলছেন, বৈরাগ্য যোগ ভক্তির সম্প্রযত্নৈরপায়ত মাম অনুবিপ্সুমান্নাম। আমি কিছুতেই রস অপ্রাকৃত জগতে প্রীতি, সে তিনি জোর করে একটু খা একটু খা, মা যেমন ঝিনুকে করে বাচ্চা খাবে না, জোর করে ঝিনুকে খাই খা,
ও করে ফেলে দিচ্ছি, আবার খা খা জোর করে, না খেলে মরবে বাচ্চাটা। এইরমভাবে বলছেন সনাতন গোস্বামী পাদের সম্বন্ধে রঘুনাথ হাউ হাউ করে কাজেন পাগলের মতো, মরে যাবেন, আর বাঁচার কোনো ইচ্ছা নাই। এটা বলো গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে সম্বন্ধ। যার সম্বন্ধই হননি তা গুরু মরুক, আমার কি, আমি তো ভালো আছি, খাওয়া দাওয়া করে আরাম করে একটু ঘুমিয়ে পড়বো, ভালো হয়ে শরীরটাকে জুত করবো, এই তো আমাদের বিষয়। গুরু মরুকে কী হবে, থাকি সবাই নেয়, এইরকম আমাদের বিচার, যার জন্য আমাদের কোনো উন্নতি হয় না। যে তিমির সে তিমির। বৈরাগ্য যোগ ভক্তির সম্প্রয়ত্নৈরপায়ত মাম অনভিপ্সুম। আমি চাইনি খেতে, অন্ধ আমি, কিছু দেখি না, অপ্রাকৃত, তিনি জোর করে আমাকে অনভিপ্সিত, জোর করে বৈরাগ্যযুক্ত যে অনন্ত আনন্দময় রস, তখন আর টাকা পয়সা কামিনী কাঞ্জ আর ভাল লাগে। কার বৈরাগ্য হয়েছে, কার বৈরাগ্য হয়েছে দেখা কামাই, বৈরাগ্য হলে পরে আর ভালো, তার কাছে কোটি কামিনী কাঞ্জন থাকলে সে বসে কী দেখবো, এসব কী নেবো, ওই রক্ত মাংসের পিণ্ডের চিন্তা। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্রহ্মচারী কম করে 12 বছর কম ব্রহ্মচর্য না পালন করতে পারবে, তার শক্তি অর্জন করা সম্ভব হয়। ওই ঢোঁড়া সাপ থাকবে, ঢোঁড়া সাপ, ঢোঁড়া সাপ আমাদের বিষ নেই, ওখানে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কম করে 12 বছর, আমি বেশি বলছি, কম করে 12 বছর পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন, তবে তার শক্তি দেখা যাবে, সে বুঝবে, আগুন ছুটবে শরীর, সমস্ত লোক তার দিকে তাকিয়ে থাকবে, কি একটা তেজ তার শরীরে, কোত্থেকে পায়, যেন মনে হচ্ছে তেজ বেরোচ্ছে, একটা আলো। প্রভুপাদ যখন বসে থাকতেন, সেটা সন্ত গোস্বামী বলছেন যে যদি প্রচুর পৃথিবীর মধ্যে বিশ্ব সুন্দরী সব কালেকশন করে নিয়ে এসো, যদি বসে থাকে, ওর মধ্যে প্রভুপাদকে বসিয়ে দাও, বলে প্রথম এসেই প্রভুপাদের জন্য নজর পড়বে। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করতাম মজা করে, মহারাজ প্রভুপাদকে কেরম দেখতে ছিল, একটু তো দেখি নাই আমরা চোখে, হয়তো পূর্বজন্মে কী হয়েছিল তা বলতে পারেন মনে হয়, তো যাই হোক বলতে পারেন, শুনবি শুনবি প্রভুপাদকে কেরম দেখছো শোন, বলে আরম্ভ করলো, বলে শোন, যদি যদি সমস্ত বিশ্ব সুন্দরীকে সাজিয়ে দিস একটা হলে, আর প্রভুপাদকে মধ্যখানে বসিয়ে দিস, কোনো লোক যদি প্রথম ঢোকেই নজর পড়ে প্রভুপাদ দিকে, এত তেজ, আলো বেরোচ্ছে, আগুন বেরোচ্ছে। তাহলে এই হচ্ছে গুরু বৈষ্ণবের স্বরূপ। সনাতন গোসাই চলে যাওয়ার পর রূপ গোস্বামীর অবস্থা কী, জীবের অবস্থা কী, রঘুনাথ দাস গোসাই অবস্থা, তার অবস্থাটা দেখুন, গোপাল ভট্ট পাগল তারা হয়ে গেছে, আর বাঁচার ইচ্ছা নাই। গুরু বৈষ্ণবের কাছে কি আছে যাতে এত আকর্ষণ, যেটা রঘুনাথ দাস তিনি চলে যাওয়ার পর কাঁদছেন আর লিখছেন, বৈরাগ্য যোগ ভক্তির অসম্প্রয়ত্নৈ রপায়ত মাম অনভিপ্স মন্দম কৃপাম বুধির সনাতনম ত্বম প্রভুম আশ্রয়াম। কৃপার সমুদ্র সেই সনাতন, ত্বম প্রভুম আশ্রয়াম, সেই সনাতনের চরণ আমি আশ্রয় করে থাকি। রোজ প্রার্থনা, কোনো বার ছাড়বে না, সনাতনের প্রার্থনা রোজ প্রার্থনা করতে হয়, একদিন নয়। আমি যদি সকালবেলা ওঠার নিয়মটাই না পালন করি, আমি চতুর্মাসব্রত কী করব, ঘোড়ার ডিম আমার কী লাভ হবে, এ তো গরু ছাগলের বিচার, গরু ছাগলের বিচার তো এটা গেল। এই অপূর্ব বিচার সনাতন গোসাই, আমি অনেক কথা বলতে চাই কিন্তু সময় দেবে না, সময় হবে না। এই সনাতন গোসাই পাদ থাকতেন, বর্তমানে শ্রী বনগোস্বামী নিয়েছেন পাবন সরোবরের তীরে, যেখানে আমিও থাকতাম ভগবানের ইচ্ছায়। অনেক প্রাচীন বৈষ্ণব থাকতেন, বৃদ্ধ, তার মাদুগুরে, সেখানে আমাকে হরিকথা বলতে বলতেন সেই সনাতন বিগ্রহের সামনে। অপূর্ব আনন্দ হয়, দুটো রুটি পেলাম শুকনো, কেউ নিয়ে এলেন, এইভাবে জীবনটা যে কী আনন্দ ছিল। অবশ্য এখনও আনন্দ, সে একটা আলাদা আনন্দ, আমি ভুলতে পারি না, সেই যে আস্বাদনটা পেয়ে গেছি সেটা ভুলতে পারি না। এখনও যদি আপনারা আমায় পরীক্ষা করে ছেড়ে দেন, কিচ্ছু দেবেন না, খালি কোপেন দিয়ে ফেলে দিন, দেখবেন আমি কীভাবে সব করছি আনন্দে, কোনো একটাও দুঃখ হবে না, খেতেও পাবো, সব করে আমি জানি ভগবান দেবে। যেন 18 টাকা নিয়ে কেউ বৃন্দাবনে রওনা হয়,
ওই ভরে ওই যে ঝোলাতে 18 টাকা আমি চললাম, আমি জানি ভগবান দেবে। 18 টাকা আমার পকেট, টিকিট একজন করে দিয়ে চল। আবার আগে তো টিকিটই ছিল, টিকিট ছাড়াই যেতাম। কী করবি কর, নিয়ে যা, কোথায় নিবি, টিকিট নেই, আমার টাকা নেই, কী করবো? তা বুঝতে পারতো টিটি দেখে এর কাছে সত্যিই কিছু নেই, কপট হলে ধরে ফেলে ওরা। তো যাই হোক, এখন প্রশ্ন হলো এই গেল একটা আনন্দময়। সেই সনাতন গোসাই ভজন কুটির থেকে রূপগোস্বামী পাদের ভজন কুটির হলো কয়েক কিলোমিটার, বেশ কিছু দূর। ওটা যে টেরিকদম নন্দগ্রামেই, নন্দগ্রামের নিচে পবন সরোবর, ওটা অনেকটা দূর। এইখানে রূপগোস্বামী বা ভজন কুটির, রাত্রির বেলা যখন সব অসুররা শুয়ে পড়ত, তখন তিনি পাতা জ্বালিয়ে এবার লিখতে আরম্ভ করতেন। এবার লেখা আনন্দ যতক্ষণ আমার হৃদয় স্পর্শ না করবে, আমি বানিয়ে বানিয়ে গ্রন্থ লিখতে পারবো না। পারবো? আমি বানিয়ে বানিয়ে হরিকথা বলতে পারবো? হয় না। আমি বানিয়ে বানিয়ে কালকে এইটা বলবো, মুখস্থ করে হবে না। এটা অনর্গল আসবে, এটা ভগবত কৃপা, গুরু কৃপা এবং আনন্দ। আমি যদি আনন্দ না পাই, আমি কি দিতে পারবো? আমার কাছে তো টাকা পয়সা নেই, আমি এদের আনন্দ দিতে পারবো। আমার গুরুদেব আমাকে কী দিয়েছেন? আমাকে কোনো একটা টাকা নিয়েছি, কিন্তু তিনি আমাকে সেবার আনন্দটা ভরে দিয়েছেন, যে দেখ সেবার আনন্দটা অনুভব কর, তারপর কেউ আটকাতে পারবে না। সেবা দিয়ে গুরুদেবকে বশীভূত করা যায়, বৈষ্ণবকে বশীভূত করা, ভগবানকে বশীভূত, সবাইকে সেবা। সেবা দিয়ে একটা হিংস্র জানোয়ারকে বশীভূত করা যায়। আমি এসব কথা পরে আলোচনা করব একদিন। সেবা করেছিল, তাতে একটা হিংস্র জানোয়ার বশীভূত হয়ে এখনও আছে, যেটাকে আমরা বলি মধ্যপ্রদেশের যেটা বলে দণ্ডকারণ্য। আমিও গেছিলাম, হরিকথা হয়েছিল। কিছু অংশ বাংলাদেশের প্রায় 25, 30, 40 বছর আগে যারা বাংলাদেশের লোকরা এসেছিল, ওরা হরিকথা ওখানে গেছিলাম। তারও অনেক গভীর জঙ্গল আছে। সেই জঙ্গলেতে এক সাধু থাকেন মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে, আর 3 বেলা, সকালবেলা, দুপুরবেলা আর সন্ধ্যেবেলা রাম নাম গান করেন। একটা তার একতারার মতো আছে, বাজাবেন আর গান করেন। সেখানে তাকে কোনো হিংস্র জন্তু আক্রমণ করতে পারে না। কেন জানি না, কেন বলতে পারবো। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো, মহাপ্রভু যখন জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছেন, বাঘ সিংহ সবাই, অত দূর যেতে হবে না, তার পেছনে যে বলভদ্ররাজ ভয়ে আটকে হচ্ছে, বাঘ রে বাবা, মহাপ্রভু কিছু হচ্ছে না, অত দূর যেতে হবে না। জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ সে যাচ্ছে, বিহারীর পা হোঁচট লেগে গেছে, একটা বাঘ স্বয়ং করে, বাবা রে পেছনে যাচ্ছে। बिहारी पीछे क्यों जा रहा है? बोले बाबा बाघ है। धत बाघ, गौर पार्षद, चल आगे चल, गौर पार्षद है, जा आगे चल। देखो कतटा विश्वास, मीराबाईर कतटा विश्वास। मेरा तो गिरधारीला विशद सार्फ फलेर पेटी खोला उठेছে না, সঙ্গে সঙ্গে গিরিরাজকে সব, ও গিরিরাজ শিলা হয়ে গেল। আরে ভগবান যে আছেন, তোর চালাকিরা দেখছেন, আমার চালাকি তুই বুঝতে পারছিস না, বুঝতে পারছিস না, তোর চালাকি তো আমার চালাকি, কত চালাকি করবে কর, শেষে পিঠ আটকে যাবে দেয়ালে, তখন বুঝতে পারবি, তখন কাঁদতে হবে যে সুযোগ পেয়ে নিলাম না, যা মর। এইভাবে দেখা যায় একটা অপূর্ব জিনিস, ভগবত চরণের সেবার দ্বারা, গুরু বৈষ্ণবের সেবার দ্বারা, এমনকি জন্তুর সেবার দ্বারা বশীভূত করা যায়, ও কামড়াবে না। এই ঘটনা আমি হয়তো 10, 15, 20 বছর আগেও বলে থাকতে পারি, আবার বলবো প্রত্যক্ষভাবে কীভাবে সম্ভব এটা হয়। আর গুরুপদ পদ্ম বলতেন, যার গুরুচরণে, ভগবত চরণে পূর্ণ ভালোবাসা, তার যদি ভুলক্রমে একটা বিষধর সর্পের গায়ে পা পড়ে যায় লেজে, ও কামড়াবে না, কামড়াবে না। এর একটা আমি প্রমাণ লিখেছিলাম ইংরাজি এতে, গোরখপুর গীতা প্রেস, এদের সম্পাদক মণ্ডলী আছে, আর তার পাশের বিল্ডিংয়ে ওখানে সাধুরা সব এলে থাকেন, ও সামান্য রুটি ফুটি খান থাকেন। একটা বৃদ্ধ বাবা, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের হবে, অনেক বৃদ্ধ, 90 সাল হবে,
লাঠি নিয়ে, মধ্যেখানে গিরিরাজ রাখা রয়েছে, বৃন্দাদেবী রাখা রয়েছে। আর বাবা কি করছেন, ওদের সম্পাদক মণ্ডলী খুব ভালো, অবশ্য আমাদের গৌড়ীয় মতো সিদ্ধান্ত জানে না, তাহলেও করে ওরা, যেটা ভালো বলতে হবে, সমস্ত করেন তাদের। এবার ওই বাবা এবার বিরাট এরিয়া গিরিরাজকে রাখা রয়েছে, তুলসী এ পরিক্রমা করছেন। পরিক্রমা করতে করতে দেখেন একটা পরিক্রমা আমাকে বিষধ সাপ, বিষধ ভয়ঙ্কর বিষধ। এবার বাবা বলছেন নেক নেক হাট যাইও, একটু বুঝে ভাষা, একটু একটু চলে যা, সরে যা। ও সরে না। আবার বাবা লাঠিটা নিয়ে ওকে বলছে না যা সর, ও আবার ফঁস করে। চারিদিকে লোক বারান্দা দিয়ে দিকে ছুটে এসছে, বাবা মার যাওগে, কাট যায়গি, হ্যাঁ সাপ কেটে দেবে তোমাকে। বাবা সরছে না। বাবা লাঠিটা নিয়ে, লাঠিতে কাপড় জড়ানো, গরিব লোক, পয়সা পয়সা নেই, ভাঙা লাঠি সাপের মুখে গেছে। বলে तुम फंस करो और फूस करो, हम हटने वाला नहीं है, যাও अपना काम पे যাও, हम परिक्रमा करेंगे। তাহলে কতটা বিশ্বাস যে এর মধ্যে পরমাত্মা আছে। পরমাত্মা ছাড়া তো জীব হয় না। পরমাত্মা যদি ওকে বলে কামড়াতে হয় কামড়ায়, যেটা মহাপ্রভু বলেছেন শিবাসকে, শিবাস কার ভয়েতে তুই এখানে ঘরের মধ্যে এগেলে হয় 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 করে কাঁপছিস, দরজা খোল। এক লাথ নিয়ে খুললেন, খুলে দেখেন প্রভু ঢুকছে, কাঁপছে শিবা। কিন্তু মুসলমান আসবে এসে এবার আক্রমণ কর, বলে তোকে কামড়াবে কে, তোকে মারবে কে, আমি প্রেরণা দিলে তবে তো আসবে, সবের ভেতরে তো আমি রয়েছি। হ্যাঁ তুই বিশ্বাসই নেই। বিশ্বাস আছে কোন ব্যক্তির বিশ্বাস আছে বলুক, কোন ব্যক্তির বিশ্বাস আছে বলুক থেকে, কারোর বিশ্বাস নেই। সবাই ওই সাধু সাজি, বিশ্বাস নেই। তবে তো ভগবান রয়েছে। এইভাবে দেখা যায় পূর্ণ বিশ্বাস দরকার। যে ব্রজমণ্ডলে আজকে 35 বছর আগেও চিতাবাঘ বেরিয়েছিল, আমি যেখানে থাকতাম আনন্দগুড়ি গ্রামে গোকুলে, প্রথমে গিয়ে ওখানে থাকতাম, বুঝতে পারছি পুরো ফাঁকা চারিদিকে। তো সেখানে বলছে, আমি যখন ছিলাম তখন বলছে ক বছর আগে চিতাবাঘ বেরিয়েছিল, এরকম অবস্থা। তো ভগবানের বিশ্বাস থাকা দরকার, যে আমার রক্ষাকর্তা তিনি রয়েছেন, আমি আমার নিজেকে রক্ষা করতে পারবো না, গুরু বৈষ্ণব ভগবান রয়েছে। যাই হোক, আজকে গুরু পূর্ণিমা তিথির বিশেষত্ব সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করা গেল। সময় অল্পতার জন্য বিশেষ কিছু করা গেল না। বিশেষ করে আজকে পূর্ণিমা পক্ষের যে চতুর্মাস ব্রত, পূর্ণিমা পক্ষের চতুর্মাস ব্রত আজকে আরম্ভ। এই পূর্ণিমা পক্ষে চতুর্মাস ব্রত আরম্ভ হলেও কোনো সাধু আমাদের গড়িয়া মঠেও আমরা একাদশী, শয়ন একাদশী থেকে উত্থান একাদশী করতে পারি। আবার কেউ কেউ দ্বাদশী থেকে শুরু করে, কেন একাদশী চুল কাটা যায় না, ওই জন্য দ্বাদশী থেকে শুরু করে, দ্বাদশ শেষ করে। কিন্তু পূর্ণিমা থেকে শুরু করেও পূর্ণিমা থেকে করা যায়। তবে যদি আপনারা প্রশ্ন করেন ভাগবতে কি বলা আছে, ভাগবতে শয়ন একাদশী থেকে উত্থান একাদশী কথা বলা আছে, কিন্তু তাতেও অপরাধ হয় না। পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা করা যায়, চুল কাটার প্রসঙ্গ আছে, সমস্ত কিছু এটা করা যায়। এখন প্রশ্ন হলো, এই চতুর্মাস ব্রত কাদের জন্য? এই চাতুর্মাস ব্রত শাস্ত্র বলছেন সবার জন্য, গৃহস্থ ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে যারা ত্যাগী ব্রহ্মচারী, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই চাতুর্মাস ব্রত। কেউ পালন করবেন না তা হয় না, চাতুর্মাস ব্রত পালন করতেই হবে। যে সহজিয়া করবেন না তার শাস্তি পেতে হবে। চাতুর্মাস ব্রতের মধ্যে মস্তক মুন্ডন, নখ আদি সমস্ত ছেদন করতে হবে। 4 মাসের মধ্যে না করা যায়, করা যায় না। তবে হ্যাঁ, আমাদের গৌড়ীয় মতেতে যেহেতু বিশ্বরূপ বলরাম সাক্ষাৎ সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, এই বিশ্বরূপ এই যে পূর্ণিমা যেটা হয় সেটা বিশ্বরূপ খৌড়ি হিসেবে করা যেতে পারে। বাকি পৌপাদও 4 মাস রাখতেন, আমিও চিরকাল 4 মাসই রাখতাম। তবে 4 মাসেতে কোনো লোকের কাছে যা অসুবিধে, বিভিন্ন রকম লোকে অনুরোধ করলেন যে এটা করলেও হয়, যেহেতু গুরুবর্গ করেন সেই জন্য পরিষ্কার থাকতে হয়, নোংরা থাকলে লোক ব্যবহার করতে হয়। এইভাবে
চাতুর্মাস্য কাল শুধু চুল কাটা নখ কাটা এগুলো কোনোটাই করা যাবে না, করা যাবে না। আর তার মধ্যে খাওয়া দাওয়ার যে রেস্ট্রিকশন করা রয়েছে, আমাদের নিজেদের গৌড়ীয় বিচারের মধ্যে সহজিয়া বিচার ঢুকে গেছে। তারা বলছেন কার্তিক পুজো করলেই তো হয়, 4 মাস করার দরকার কি? কিন্তু যেখানে সাক্ষাৎ মহাপ্রভু পরাৎপর অখিলেশ্বর চাতুর্মাস্য ব্রতের সম্মান করেছেন, সেখানে আমাদের ল্যাজেনারা উচিত নয়, আমাদের ল্যাজেনারা উচিত নয়। যেখানে মহাপ্রভু স্বয়ং করেছেন, শ্রীরঙ্গমে শুধু নয়, পুরুষোত্তম ধামে থাকাকালীন সমস্ত সময় মহাপ্রভু চাতুর্মাস্য ব্রত কাটায় কাটায় পালন করেছে, একাদশী চাতুর্মাস সব। যদি বলেন চাতুর্মাস্য ব্রতের কথা তো সব জায়গায় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা নাই, বর্ণনা না থাকলেও শাস্ত্রের অন্য অন্য জায়গায় আছে। এবং যেহেতু আমাদের শ্রীমন মহাপ্রভু এবং গুরুবর্গ দেখিয়েছেন, চাতুর্মাস্য যে পালন করে না সে নরাধম, তাকে নরাধম বলা হয়, তার গতি কী হবে ঠিক নাই। এমনকি যারা মাছ মাংস খায় তাদের ক্ষেত্রেও চাতুর্মাস্য ব্রতের বিধান আছে, স্মার্ত, এমনকি মায়াবাদ পর্যন্ত, যারা মায়াবাদী তাদের পর্যন্ত চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করতে হবে। মায়াবাদ তারা পর্যন্ত করে, মায়াবাদ যদি চাতুর্মাস্য ব্রত পালন না করে তারা শান্তি পায় না। তাদের মধ্যে তাদের ধ্যান ধারণাটা একটু আলাদা, কিন্তু যত পুরো করে তারা চুল কাটে না, কিছু করে না, চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করে। আর অনেক সহজিয়া খাওয়া দাওয়ার কষ্ট করব, চলবে সব সর্ষের তেল, সর্ষের তেল চলে না, পুরো 4 মাস সর্ষের তেল চলবে না, কোনো কিছু চলে না, অত উল্টো বুঝিয়েছে, চলবে না কোনো কিছু। অনেক নিয়ম সেগুলো আমরা পাবলিশ করেছি, আপনারা দেখে নেবেন, সব কথা বলা যায় না। যে ব্যক্তি ভজন করতে এসে ভগবানের ভজনের প্রতিজ্ঞা করে গৃহস্থই হোক আর ত্যাগী হোক, যদি কোনোরকমভাবে কৃচ্ছ সাধন করতে রাজি না হয়, খাওয়া দাওয়ার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবো, এটা খাবো ওটা, চাতুর্মাস্যের সমস্ত ভোগ বর্জন, চাতুর্মাস্যে যে কোনো প্রকারের ভোগ বিলাস সম্পূর্ণ বর্জন। কী জন্য? কৃষ্ণ পিতার্থে। আমাদের তপস্যাটা কিন্তু লোক দেখানো নয়, আমাদের একাদশী যা কিছু আছে সমস্ত কিছু লোক দেখানো নয়, এটা কী জন্য? কৃষ্ণ পিত্বার্থে ত্যাগ। সমাজের লোক সারা জীবনে কাম, দুর্গন্ধ কাম, পয়সা, প্রতিষ্ঠা এই নিয়েই কাটালো। শাস্ত্রে বিধান দিচ্ছেন কম করে যদি এরা 4 মাস এই প্র্যাকটিসটা করে, কম করে 4 মাস, তাহলে এই যে একটা অভ্যাসটা তৈরি করছে, আগে প্রত্যেক চতুর্মাস পালন করতে করতে এমনও তো হতে পারে তাদের হৃদয়টা নির্মল হয়ে গেল। এমন লোক হয়েছে মাংসের হাড় খেত, সে ছেড়ে দিয়ে সব ছেড়ে দিয়েছে, আর তো খায় না। কাজেই সাধুসঙ্গে হবে না এটা বলা যায় না, সাধুসঙ্গতে পরিবর্তন হবে না এটা কখনোই বলা যায় না। সূর্যকান্ত মনের যৌগাদ, এখানে বলছেন বন্যস্তত্র প্রজায়তে, যেমন সূর্যকান্ত মণি অনেকক্ষণ রেখে দিলে আগুন জ্বলতে পারে। আমরা লেন্স দিয়ে বাচ্চাবেলা পরীক্ষা করতে একটা বড় লেন্স আনতাম, কাগজে বাচ্চা বদমাইশি বুদ্ধি, কাগজে ধরে অনেকক্ষণ হাত করে কাগজটা চলে গেল। এই খেলাগুলো করতাম, কাগজের প্লেন বানাতাম, এটা করতো, কত বদমাইশি সব খেলা হতো। এইভাবে দেখা যায় সাধুসঙ্গের দ্বারা পরিবর্তন হবে না, এটা হতেই পারে না। যেখানে নারদ ভক্তিসূত্র, শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র এখানে বলছেন এটা হতেই পারে না, এটা হতেই পারে না, হবেই পরিবর্তন। সাধুসঙ্গ যদি বাস্তবিক করে থাকে, কপটতা না করে থাকে, তার পরিবর্তন হবে না, হতেই পারে না। এখানে লিখেছে ইনফেলিয়েবল, অবশ্যই হবে, এর পরিবর্তন হবেই হবে, পরিবর্তন হবে না তা হয় না। সাধুসঙ্গের এরকম মহিমা আছে। কাজেই যারা বাস্তবিক সাধুসঙ্গ করেন তারা ফল পাবেন, যারা কপটতা করেন তারা ফল পাবেন। চাতুর্মাস্য কাঁটায় কাটা পালন করার বিধান বলা রয়েছে। মুগ ডাল, ঘি এবং মিষ্টি আলু আদি বিভিন্ন জিনিস, সেগুলোকে
আমাদের হবিষ্যান্নর মধ্যে গণনা করা। আতপ চাল, ঘি, মুগ ডাল, এগুলো সমস্ত হবিষ্যান্ন, দুধ, মাখন, এগুলো সব হবিষ্যান্ন। এখন সবাই হবিষ্যান্নই খেতে পারবে এমন তো কোনো কথা নেই। তাদের জন্য বিধান আছে, তারা শাক পাতা পেতে পারে। কিন্তু প্রথম মাস, এই যে আজকে আমাদের শ্রাবণ, আমাদের বিচারে এ পরের হিসাব পর্যন্ত 1 মাস আমরা শাক পেতে পারব। তার পরের মাসের ক্ষেত্রে শাক অ্যালাও হবে এবং তখন দধি বন্ধ হয়ে যাবে। আশ্বিন মাস আমাদের যে পড়বে তাতে দুধ বন্ধ হয়ে যাবে। আর কার্তিক মাসে মোটামুটি সমস্ত কিছু আমরা নিয়মে এরকম করতে হবে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস হলো, এই চাতুর্মাসের সবচেয়ে বড় জিনিস হলো যে কে কতটা পরিমাণে ভগবত চিন্তায় নিজেকে নিমজ্জিত রাখতে পেরেছেন, সর্বোপরি এইটে। এখানে বিচার করে আমরা প্রভুপাদ বা আমাদের গুরুবর্গের বিচারকে যদি সামনে রেখে এগোই, নিজের ইচ্ছা মতো বিচার করব না, গুরুবর্গের আনুগত্য করে আমাকে বিচার করতে হবে। সেখানে আমরা শুনেছি, আমি এখানেও আলোচনা করেছিলাম, জ্ঞান অনিষ্ঠ বিরক্ত বা মদভক্ত বা অনপেক্ষক স্বলিঙ্গানম আশ্রমম ত্যক্তা চরেদ অবিধিগোচরা। এখানে প্রভুপাদ পরমহংস বরম পরমার্থপতিম, এটা ঠিক আছে, কিন্তু তথাপি তিনি ইচ্ছে করে প্রমাণ করছেন আমি পরমহংস নয়, আমি বিধিমান, দৈন্য করে। পরমহংস ব্যক্তিগণের পক্ষে তারা কোনো চাতুর্মাস পালন করুক না, তারা তো ডুবেরও। মাধবেন্দু পুরীপাদ সাক্ষাৎছে, এটা বিচার করতে হবে। মাধবেন্দু পুরীপাদ এমন একটা অবস্থায় রয়েছে যে অবস্থায় কোটি জন্মে কাউর পৌঁছানো মুশকিল। পরমহংস ব্যক্তিগণের পক্ষে আলাদা নিয়ম, তারা সর্বদাই ভগবত চিন্তায় ডুবে রয়েছেন, ভগবানের সেবা সুখবিধানের চেষ্টা করছেন। খাওয়া দাওয়া তারা ওই শাক বন্ধ হয়ে বন্ধ। তারা চতুর্মাসে কি করছেন? নিরন্তর ভগবত চিন্তা করা যায়। সেই জন্য তাদের নিয়মটা যদি আমরা বলি উনি করেছেন আমি করব, হবে না। চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করতেই হবে। যে ব্যক্তি কৃচ্ছ শ্রবণ করতে রাজি নয়, খাওয়া দাওয়াতে বিরক্ত, আরে সেই একই, সেই খাওয়া যায় 4 মাস, এ কেটে দিয়ে 1 মাস কর, এটা বলবে। হ্যাঁ, এখন এই নিয়ম ধরেছে, হ্যাঁ যে করে অমানুষ, বলছে অমানুষ, পশু খাতায় নাম লেখাবে, পালন করতেই হবে। চাতুর্মাসের ব্যাপারে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই, প্রত্যেককে গৃহস্থ ত্যাগী সবার পক্ষে পালন করতেই হবে, এর কোনো রকমভাবে কোনো সমাধান নেই। আর চাতুর্মাসের প্রধান যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কে কত পরিমাণে চাতুর্মাসের সময় আমাদের কিছু কিছু গুরুবর্গ যে তারা বাইরে প্রচারে সেরকম যেতেন না, নিরন্তর হরিকথা কীর্তনে থাকতেন, বুঝে গেল। আর ভাগবতে এই কথা বলা রয়েছে সুন্দর, ভগবান যখন শয়ন করেন, ভগবানকে উদ্বোধন করবার জন্য, উদ্বোধিত করবার জন্য সমস্ত বেদ পুরাণ আদি ঋষিমুনি সমস্ত স্বরূপ ধারণ করে ভগবানকে স্তব করেন। ভগবান স্তব করেন, ভগবান দয়া করুন। ওই যেটা আমি বলি, এটা জয় জয় ইয়াই হয়াম, অজিত জয় জয় জয়ী অয়াম, এটা করেন। এই সময় ভগবান শোনেন। ভগবানের শয়নটা আমাদের মতো তমগুণের শয়ন নয়, ভগবান শয়ন করেন যোগনিদ্রার প্রতি দৃষ্টি রেখে ইচ্ছে করে করেন, ভেতরে সব তিনি সব জানেন। এবার তখন ওঠেন, ভগবানকে সবাই আরাধনা করতে আরম্ভ করে। ভগবান এইভাবে আমাদের পঞ্জিকাতে বলা আছে কিভাবে বিষ্ণুর শৃঙ্খলা যোগ কখন আসে, কখন শয়ন, কখন উত্থান, এগুলো সব পঞ্জিকাতে বহুপাদ অপূর্ব চৈতন্য মহাপ্রভুর সামনে রেখে আদর্শ পঞ্জিকা বানিয়েছিলেন। এইভাবে তারা পালন করেন। কাজেই কষ্ট হলেও করতে হবে। যারা সকালবেলা
উঠতেই পারে না, তাদের পক্ষে চতুর্মাস একটা হাসির ব্যাপার। ও তো আরও সবচেয়ে বেশি শাস্তি পাবে, তারা সবচেয়ে বেশি শাস্তি পাবে, যে সকালেই উঠতে পারে না, তাই তো কী চতুর্মাস, হ্যাঁ তো হ্যাঁ হ্যাঁ তাড়িয়ে দেবে, সকালেই উঠতে পারে না। এটা হচ্ছে সবচেয়ে প্রিলিমিনারি। সকালেই সূর্যোদয়ের আগে উঠতেই পারে না, তাই চতুর্মাস কী করবে? তাদের চতুর্মাসও আর অষ্টমাসও একই, একই, লাভ নেই কিছু, তার নিয়ম পালন করবে না। নিয়ম হলো সকালে ওঠা, এটার মানে হলো ভগবানের চরণে আমাদের প্রীতিবৃদ্ধি হবে, প্রীতি তো নাই, প্রীতিবৃদ্ধি হবে। সকালে উঠবো, কীর্তন করব, সকালে কোনো কীর্তন ভিতরে চাষা ভূষার মতো উঠলো, শুয়ে বললো, আবার উঠলো, কী করলো, চান করলো, কোনো কীর্তন নেই, কিছু নেই। হয়তো একজন টুক ট্যাং ট্যাং করে ঘন্টাটা নাড়ি দেবে, ও তাও স্টিরিও টাইপ, হ্যাঁ করে দিয়েছি, বা বলেছে সংকীর্তন, আনন্দ নেই, মজা নেই, কিছু নেই। আরে ছাগল সব একসঙ্গে বসতে হয়, বসে একটু আনন্দ করতে হয়, কীর্তনটা কতক্ষণ লাগে, এলে কিছু, তারা শক্তি কী করে পাবে? তারা খালি মিষ্টি খাবে, আজকে বুদ্ধ পূর্ণিমা মিষ্টি আনুন, আজকে গুরু পূর্ণিমা এই ছাগল খালি মিষ্টি, আর কিছু না, আসল কাজে কাজে কিছু নেই, করবে না। এইভাবে তারা ঠকে যায়, আমার কিছু করার নেই। চাতুর্মাস্য ব্রত এতটাই গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে আমাদের গুরুবর্গ শ্রীধর মহারাজ, কেশব মহারাজ, গুরু মহারাজ, মাধব, কেউ কোনো দিন এর একটাও কোনো কম্প্রোমাইজ করেননি, যত কষ্ট হোক। সকালে উঠে ভগবানের স্মরণ, তবে তো প্র্যাকটিস হবে, জীবন তো বেশি দিন নয়। এগুলো করতে করতে চাতুর্মাস্য ব্রতে যে একদিন উঠবে না, তাকে ভগবান ক্ষমা করবেন, উঠতেই হবে। নিয়ম, এটাকে নিয়মাগ্রহ বলি। আরে আমি সকালবেলা 4:30 উঠবো, কালকে দেখা 2 দিন করে উল্টে বলি, এগুলো নিয়মাগ্রহ, এটা নিয়মাগ্রহ। নিয়মাগ্রহ বোঝো? হ্যাঁ, নিয়মাগ্রহ করবে না, নিয়ম করলে পারবে না, আমি করব, পারবে না, এইভাবে হবে না। ভজন রাজ্যের কঠোর নিয়ম পালন করতেই হবে। যারা ভগবানকে পেতে চান, হরিভজন করে ভগবানের কাছে যাবেন, তাদের জন্য। যারা লোক ছড়ি ঘুরিয়ে খাবেন, তারা খান, আমার আপত্তি কী আছে? আমি কিছু বলতে পারবো না, আমার মারামারি করার কোনো সময় নেই। যাই হোক, এই পর্যন্ত কথা রইল। তাহলে শুরু করেছিলাম কি, হরি স্মৃতি সর্ববিপদ বিমোক্ষণম, গুরু স্মৃতি সর্ববিপদ বিমোক্ষণম, হরিস্মৃতি সর্ববিপদ বিমোক্ষণম। वाञ्छकल्पतरुस्य कृपासिन्धुं पतितानां पावनं वैष्णवेभ्यो